I would like to request him, Associate Professor Dr. M.D. Moshir Rahman sir, to presenting his topic on clinical features, pathogenesis and medical management of obstructive sleep apnea. Assalamu alaikum wa rahmatullah, learned audience and my dear colleagues, and a very good afternoon to you all. I am Dr. Moshir Rahman. This is our Bosundhara Ardin Medical College picture captured today, and this is our hospital under construction, and this is our OPD. What are the complications of obstructive sleep apnea? Due to hypoxia, chronic hypoxia, brain gets less oxygen, heart gets less oxygen, full body gets less oxygen. So due to hypoxia, chronic hypoxia, patient develops cerebrovascular accident suddenly, but patient does not aware of his sleep apnea. Night time oxygen deprivation and carbon dioxide retention, ischemic heart disease, angina pectoris and myocardial infarction due to less oxygen supply to the heart. Some patient gets average oxygen less than 90%, and in very severe condition I have seen one patient that his average oxygen saturation during night time only 69%. Can you imagine? During COVID pandemic, less than 90% is the absolute indication of oxygen therapy. And my wife, when he gets 92% oxygen saturation, he feels just pain. And quickly we started oxygen. So 60%, 70% oxygen saturation is not acceptable during the night time due to breath holding and sleep fragmentation. Hypertension, night times sleep fragmentation, microarousals and sleep, arousal and sleep, arousal and sleep. It causes catecholamine secretion, adrenaline, noradrenaline and dopamine catecholamine secretion is more, and the patient develops hypertension. And cardiac arrhythmia, there is the cardiac arrhythmia, congestive heart failure. Due to insulin resistance, patient develops type 2 diabetes. Type 2 diabetes has a causative factor which is OSA. And there is refractory hypertension. Patient takes 5 tablets for hypertension, but it does not control. Refractory hypertension, number 1 cause is obstructive sleep apnea. If you can diagnose obstructive sleep apnea and abrupt treatment, you will control the hypertension. And there is poor quality of life. You cannot sleep at night, you cannot work properly, and there is chance of losing job. And there is road traffic accident due to 3D. That means drowsy drivers driving. Drowsy drivers driving is most dangerous, and they produces more road traffic accidents. And there is a term sleep related divorce. It is more in western country, but in our country I have met 3 couples, they sleep in another room. They cannot sleep in single room, they sleep in another room. So it is not very much in our country, sleep related divorce, but I hardly get any patient. 3 couples I have met in my little experience, they sleep in another room. There is vicious cycle, vibratory trauma. Night times they gets the vibratory trauma. This trauma produces more edema in the hard palate and short palate, and your tonsil and tongue base and all the pharyngeal tissue gets inflamed and becomes edematous due to vibratory trauma, repeated vibratory trauma. So it produces more narrowing in the airway, and it produces more OSA due to vibratory trauma. Vibrate generates in the short palate, uvula and tongue base and the pharyngeal muscles. And excessive hunger, there is metabolic problem, that is food intake hormone and satiety hormone, there is imbalance, and patient takes more and more food. Most of the patient of OSA are obese and they are eating more due to imbalance in the hormone. This is the vicious cycle. So taking 8 packets of food, he thinks that I can take more food after taking 8 packets of food.
Gold standard investigation is the polysomnography, and gold standard treatment is the CPAP, that is the continuous positive airway pressure. These are all the videos of our demos only to create awareness. Nasal cannula, and it is the apnea link device, and in the morning in the computer you will get all the data about the apnea, hypopnea and apnea hypopnea index, lowest oxygen saturation, average oxygen saturation, and what types of breath hold attack, and is there is any sinus breathings or not, is there any problem. You will get all the data in the morning. Patient will sleep at night all over. It's the simplest technique of polysomnography, and level 1 polysomnography so much lead in your head and in the occiput and in the vertex and in the heart. It's the simplest techniques to identify whether there is obstructive sleep apnea present or not. Very simple. You can test this test at home. Home sleep study. It is also known as home sleep study. কারণ কিছু মানুষ ল্যাবে গিয়ে ঘুমাতে পারে না, হঠাৎ করে তার এমনি ঘুম হয় না, কিন্তু বাসায় সে কিন্তু ঘুমাতে পারে সহজে। তো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। কী কী ধরনের নন সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আছে? একটি হচ্ছে যে বিহেভিয়ারাল মডিফিকেশান, একটা হচ্ছে ডিভাইস। বিহেভিয়ারাল মডিফিকেশানস অলরেডি স্যার বলেছেন যে ওয়েট লুজ করতে হবে এবং স্লিপ পজিশন থেরাপি, ডান কাতে বা বাম কাতে ঘুমাতে হবে। আর একটা হলো ঘুমের সময় কোনো ধরনের ঘুমের ওষুধ, সেডেটিভস, অ্যালকোহল এবং লার্জ মিলস বিফোর স্লিপ করা যাবে না। স্লিপ পজিশন থেরাপি, আমরা যখন চিত হয়ে শুই তখন আমাদের ইউভোলা এবং সফট প্যালেট কিন্তু ফ্যারেঞ্জিয়াল ওয়ালে টাচ করে, যার কারণে এয়ারওয়ে কিন্তু মোর কোলাপস হয়, যার কারণে এটি আরও বেড়ে যায়। এটাকে বলা হয় পজিশনাল অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, দ্যাট ইজ দ্য পোসা, POSA। একটি হচ্ছে টেনিস বল টেকনিক, এটা অ্যানসেন্ট টেকনিক, থোরাসিক অ্যান্টিসোপান ব্যান্ড টেকনিক, আই উইল শো লেটার। টেনিস বল টেকনিক, আপনার যদি একটা টি-শার্ট থাকে এর পিছনে আপনি একটি গর্ত করে, অর্থাৎ একটি পকেট সৃষ্টি করে একটা টেবিল টেনিস বল যদি এখানে দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সে যখনই চিত হয়ে শুতে যাবে ব্যথা লাগবে, তখন কিন্তু সে ল্যাটারাল পজিশনে একবার করবে। এটি হচ্ছে অ্যানসিয়েন্ট টেকনিক। এটাতে টেনিস বলই হতে হবে, নট লাইকলি সেমি সিনথেটিক ফোম হতে পারে, কমফোর্টেবল হতে পারে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বাইরের দেশে $5 বিক্রি হয়, মানে স্লিপ অ্যাপনিয়া সেন্টার থেকে। কেমন, মানে তৈরি করাই থাকে, নিজে তৈরি করতে হবে না। আমাদের দেশে যে নাই, কেউ এটা করতে পারে। তারপরে হচ্ছে থোরাসিক অ্যান্টিসোপান ব্যান্ড টেকনিক। এই রকম ব্যান্ড যদি একটা পিঠে থাকে তাহলে তো সে কখনোই চিত হয়ে শুতে পারবে না। এটাকে বলা হয় জোমা ডিভাইস। খুবই কমফোর্টেবল, কিন্তু এগুলো কিন্তু খুব হার্ড না, এগুলো কিন্তু ফোম দিয়ে তৈরি। কেমন, ফোম হলেও কিন্তু সে কিন্তু করতে পারবে না। আর এই ডিভাইসটা হলো US FDA অ্যাপ্রুভড নাইট শিফট পজিশন থেরাপি ডিভাইস। নাইট শিফট থেরাপি, যখনই সে চিত হয়ে শুবে সাথে সাথে ডিভাইস ভাইব্রেশন করবে, তখন সে আবার ল্যাটারাল পজিশনে একবার করবে। ওয়েট লস স্যার অলরেডি বলেছেন। ডিভাইস একটা হলো ওরাল ডিভাইস। এই ওরাল ডিভাইস পড়ার সাথে সাথেই আপনার ম্যান্ডিবলটা সামনের দিকে আগায় আসবে 1 ইঞ্চি থেকে 2 ইঞ্চি পরিমাণে। ম্যান্ডিবল যখনই সামনে আসবে, জেনিওগ্লোসাস মাসেল সামনে চলে আসবে, টাং পুরোটা সামনে চলে আসবে। প্র্যাকটিস করে দেখেন, ম্যান্ডিবলটা সামনে নিয়ে দেখেন কত ক্লিয়ার বাতাস নেওয়া যায়। এই ডিভাইসটা জাস্ট এই কাজটা করে। মডারেট স্লিপ অ্যাপনিয়া পর্যন্ত এটা ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায়। আরেকটি হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া কনসালটেশন ইন মাই চেম্বার অ্যাট খিদমা হসপিটাল, ঢাকা। সিপ্যাপ ফিটিং, কীভাবে সিপ্যাপ ফিটিং করে। আফটার ডায়াগনোসিস অফ স্লিপ অ্যাপনিয়া অ্যান্ড দ্য টেকনিশিয়ান উইল ফিটস দ্য ডিভাইস। এই ডিভাইস কই? বলো, তোমাকে তো কখন ইশারা করো। ওই সাইডে নিয়ে যাও, ল্যাপটপ পরে যাও। সারা রাত কি ঘুম। আমি আগে দেখতাম যে সিপ্যাপ মনে হয় আসলে কষ্টদায়ক, পরে আমি নিজেই নিলাম একদিন, যে দেখি তো আসলে এটা কেমন, আসলে কি খুবই কষ্ট কিনা। নিয়ে দেখলাম ভেরি মাচ কমফোর্টেবল। শুধুমাত্র এইটাকে সাইকোলজিতে আনতে পারলেই হবে। খুবই হালকাভাবে এই অক্সিজেনটা আপনার যাচ্ছে, বাইরের কোনো অক্সিজেন না, কিন্তু যে এনভায়রনমেন্টাল আমরা এয়ারটা নিচ্ছি জাস্ট হালকা করে প্রেশার দিয়ে আপনার দিচ্ছে। কোনো নাক ডাকা থাকবে না রাতে, কোনো ধরনের তার কি থাকবে না, অ্যাপনিক অ্যাটাক থাকবে না। গোল্ড স্টার ট্রিটমেন্ট, বাট আনফর্চুনেটলি কমপ্লায়েন্স রেট ইজ ভেরি লো, 46% অনলি। কারণ লং টাইম অ্যাডারেন্স অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স মাত্র 46%। দোজ হু আর রিফিউজিং টু
take the device, then we will go for surgery. But if the BMI is more than 40, you cannot do surgery. You should do bariatric surgery. After PAP therapy কি রকম হয়? আগে কি রকম স্যার দেখালেন মেজাজ এত খারাপ আর এখন তার মেজাজ অনেক ফুরফুরে কেমন? So PAP therapy, positive airway pressure therapy, it is discovered by the Colin Sullivan 1980. He is still alive at Australia, and it was considered as the gold standard treatment. Before CPAP therapy, only the tracheostomy was the gold standard treatment for the sleep apnea. And there are different devices: continuous positive airway pressure, automatic airway pressure, and bi-level pressure. এই ডিভাইসটা আপনারা দেখবেন, এখন আমি দেখাচ্ছি না যে কত কমফোর্টেবল, চালু করে দেখাবা সবাইকে, ঠিক আছে, পাওয়ারে দিয়ে দেখাবা। এবং এই মাস্কটা পরাটা নিয়েই সবচেয়ে হলো কষ্ট বেশি, ঠিক আছে, অস্বস্তি। এটা আমি বলবো যে কীভাবে এটাকে আবার কমফোর্টেবল করা যায়। সবার মাস্ক কিন্তু সমান না, যারা মাউথ ব্রেদার তার লাগবে হলো ফুল ফেস মাস্ক, কারণ হা করে ঘুমায়, ফুল ফেস। আর যারা হচ্ছে নেজাল ব্রেদার তাদের জন্য অনলি নেজাল পিলো ইজ সাফিসিয়েন্ট। PAP therapy অনেক beneficial for the CPAP patients, and there are so many indications। এবং বিশেষ করে যাদের হাইপারটেনশন, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর এবং স্ট্রোক এগুলো তাদের হিস্ট্রি আছে, পালমোনারি হাইপারটেনশন, অবশ্যই মাইল্ড ক্ষেত্রেও তাকে কিন্তু CPAP ব্যবহার করতে হবে, না হলে আবার কিন্তু তার স্ট্রোক করা এবং হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবং আপনারা জানেন যারা বিমানের চাকরি করে পাইলট, ওদের মাইল্ড স্লিপ অ্যাপনিয়া যদি থাকে এবং তারা যদি CPAP ইউজ না করে তাহলে কোনো দিন ফ্লাইট তারা পরিচালনা করার পারমিশন পাবে না। ভেরি স্ট্রিক্ট রুল ফর দ্য পাইলটস অনলি অ্যান্ড দ্য কেবিন ক্রু অ্যান্ড এয়ার হোস্টেস। কীভাবে ও CPAP রাতের বেলা ইউজ করছে কি না করছে কীভাবে জানবে? এখানে কিন্তু রাউটার আছে, ওয়াইফাই। CPAP অন করছে না অফ করছে সাথে সাথেই কিন্তু ওখানে মেসেজ চলে যাবে। CPAP অন করছে কিন্তু মুখে মাস্ক লাগায় না, তাহলে কি হবে? মাস্ক অন টাইম, ফেস অন টাইম। মেশিন অন টাইম একটা আছে, আর একটা হলো মাস্ক অন টাইম। মাস্ক না পড়লে মেসেজ চলে যাবে যে উনি মেশিন অন করছে শুধু, কিন্তু মাস্ক কিন্তু সে পরে নাই। যদি সে কমপ্লেন না হয় তাহলে হি উইল লুজ হিজ জব। অটোপ্যাপ এখন কোনোটাই CPAP নাই, সবই অটোপ্যাপ হয়ে গেছে। যেমন ম্যানুয়াল গাড়ি এখন নাই বাজারে, সবই কিন্তু অটো গিয়ারের গাড়ি। এখন নিজেই প্রেশার অ্যাডজাস্ট করে নেয়, এত ইন্টেলেক্ট ডিভাইস এগুলা নিজের থেকে সে প্রেশার অ্যাডজাস্ট করে নেয়। মাস্ক দুই প্রকার আছে, এটা আমরা দেখালাম একটা ফুল ফেস মাস্ক। কীভাবে? পেশেন্ট তো প্রথম দেখাতেই যখনই বলবো CPAP, এটা আমি নিতে পারবো না, ও নাক ডাকি তাই ভালো আছে, এই নিয়ে আমি ঘুমাতে পারবো না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তখন সাথে কিন্তু সে ডিনাই করবে। তাকে কাউন্সেলিং করতে অবশ্যই তার স্পাউস সাথে আসে এই কাউন্সেলিংয়ের সময়, বা পেশেন্ট নিয়েই আসে, তাকে বাধ্য করে নিয়ে আসে যে তোমার জ্বালায় আমি ঘুমাতে পারি না ঠিক মতো। আর বাচ্চারাও ঘুমাতে পারে না, কিন্তু শুধুমাত্র তার স্ত্রী যে ঘুম ডিস্টার্ব হতো না, তার বাচ্চারাও কিন্তু ঘুমাতে পারে না, নিয়ে আসে। তখন তার কমপ্লিকেশনগুলো তাকে বোঝাতে হবে। এবং তাকে আমরা বলবো যে আপনি মেশিন দেওয়ার দরকার নাই, আপনি শুধু মাস্ক নিয়ে অফিস থেকে ফিরে আসবেন, সারা বিকাল ভরে খালি মাস্ক নিয়ে ঘুরবেন, কোনো পাইপে কানেকশন দেওয়ার দরকার নেই। 4 থেকে 5 দিন শুধু মাস্কে আপনি অ্যাডাপ্টেশন হন, তারপরে মেশিনের সাথে দেওয়ার দরকার নাই, পাইপ লাগাও, অনলি হোস পাইপ অ্যান্ড মাস্ক নিয়ে সে ঘুরবে, চলবে এবং ঘুমাবে, যাতে করে কোনো ওই বাতাস ডিস্টার্ব না করে। এইভাবে 4-5 দিন তার যখন হয়ে যাবে, তারপরে মেশিনে কানেকশন দিলে সে কিন্তু সহজেই অ্যাডাপ্ট করতে পারবে। এই মাস্ক নিয়েই যত আপত্তি, মেশিন নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। মাস্ককে যদি সে ভালোবাসতে পারে তাহলে সে এই মাস্কটাকে গ্রহণ করতে পারবে। এবং প্রথম সে কিন্তু মাস্কটা নিজে পড়তে পারবে না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে পড়তে হবে এবং তাকে অ্যাসিস্ট করে সুন্দর করে এভাবে পরাই দিতে হবে। কারণ মাস্কটা এটাকে বলা হয় হেড গিয়ার। হেড গিয়ারটা লাগানো একটু ডিফিকাল্ট, একটু অ্যাসিস্টেন্সি লাগে, তবে আয়নার সামনে দাঁড়ালে আর কোনো সমস্যা নাই। আর ফিক্সড করে যদি সে বেঁধে রাখে, যারা পাগড়ি পরে অনেকে দেখবেন যে ফিক্সড করে টুপির সাথে করে রাখে, বারবার বাঁধার টাইম নেই, ওই রকম করে ফিক্স করে রাখবে, জাস্ট খালি সে মাথায় পরবে। সময় যেহেতু কম, আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি। CPAP নিব না অটোপ্যাপ নিব, কোনটা নিব? অটোপ্যাপটাই ভালো। এখন আমরা অটোপ্যাপে সাজেস্ট করি যাদের বেশি প্রেশার লাগে, যাদের COPD থাকে, লাং ডিজিজ থাকে, তাদের জন্য বাইপ্যাপ লাগে আর কি।
কি ধরনের বেনিফিট পাবো আমরা সিপ্যাপ ইউজ করলে? প্যাপ থেরাপি অফার্স লাইফ চেঞ্জিং বেনিফিটস ফর স্লিপ ডিসঅর্ডার পেশেন্টস. Depending on the dedication of the patient to adhere the therapy and frequency of use, results can be seen as early as 1 month. Excessive daytime somnolence can be reduced through the long time use. দিনে আর তার ঘুম আসবে না যদি সে লং টাইম ইউজ করে। ডিপ্রেশন যেগুলো ছিল সব ডিপ্রেশন সিমটম তার চলে যাবে, কারণ ডিপ্রেশনের কারণই ছিল যে হাইপোক্সিয়া। ইনক্রিজ দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ, স্নোরিং ইজ এরাডিকেটেড। নাক ডাকায় যদি শুধু ভালো হয়, কোনো কিছু যদি ভালো না হয়, এটা কম কিসের? নাক ডাকার জ্বালা তো অ্যান্টি সোশ্যাল স্নোরিং হয় কারো কারো, মানে তার রুমের পাশেও কেউ ঘুমাতে চায় না। এক লোক আসলো কুমিল্লা থেকে আমার কাছে বললো যে আমি তাবলিগে গেলে পারে আমি ঘুমাইলে আর কেউ ঘুমায় না, আমি গিয়ে ওই শীতের দিনে হলেও বারান্দায় গিয়ে ঘুমাই। পরে আমি তার অপারেশন করে দিলাম, সে 3 চিল্লা দিয়ে আসছে এবং আমার জন্য কুমিল্লা থেকে রসমালাই নিয়ে আসছে। কেমন? রাতের বেলা কিন্তু বারবার পেশাব করতে যায়, এটাও কিন্তু কমে যাবে। কেমন? স্যার যেটা বললেন যে নাইট টাইম ইউরিনেশন আর মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্সিডেন্টস, এটাও কিন্তু একদম মানে ডাটা বেসড স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রোভেন যে মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু কমে যায়। কেমন? নিউমেরাস স্টাডিজ হ্যাভ শোন দ্যাট প্যাপ থেরাপি সিগনিফিকেন্টলি রিডিউসেস দ্য ব্লাড প্রেশার, যেটা আমি বললাম রিফ্র্যাক্টরি হাইপারটেনশন কোনোভাবেই ভালো হচ্ছে না, সিপ্যাপ দেওয়ার সাথে সাথে এটা কিন্তু ভালো হয়ে যাবে। রেজিস্টার্ড হাইপারটেনশন যেটা আমরাকে বলি, প্যাপ থেরাপি ক্যান বেনিফিট এইচডিবি পেশেন্টস উইথ টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস। HbA1c লেভেল অনেক বেশি থাকে, সেটাও কিন্তু প্যাপ থেরাপিতে কমে যাবে। ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট রিডাকশন অফ কোলেস্টেরল লেভেলস, এদের কিন্তু ডিসলিপিডিমিয়া থাকে, এই যারা স্লিপ অ্যাপনিয়াতে আক্রান্ত থাকে, এটা কিন্তু কমে যাবে। পুয়ার কার্ডিয়াক ইন্ডিকেটার্স সাচ অ্যাজ কার্ডিয়াক কন্ট্রোলিটি, হেমোডাইনামিক্স অ্যাট রেস্ট ক্যান বি ইমপ্রুভড উইদিন 1 week অফ প্যাপ থেরাপি। তাহলে কত মিরাকেল একটা ডিভাইস। কেমন? খুবই আমি একদম কত পেশেন্টের যে দেখছি তারা সিপ্যাপ না নিলে তারা ভালো থাকে না, এবং চেম্বারে এসে এই পেশেন্টদেরকে আমি যদি অন্য পেশেন্টদেরকে যে সময় দেই, এই পেশেন্টদেরকে মিনিমাম 3 times সময় দেই কাউন্সেলিং করার জন্য, এবং তারা এত হ্যাপি হয় পরবর্তী বেনিফিট এবং রেজাল্ট যারা তখন আমাদেরকে দিয়ে যায়, এত খুশি হয় যে স্যার আপনি রোগটা ধরছেন এবং চিকিৎসা দিয়েছেন এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি, একদিন যদি ব্যবহার না করে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং বিদেশে গেলেও তারা কিন্তু নিয়ে যায়, যেখানে যাক তারা কিন্তু নিয়ে যায়। যারা ফ্রিকুয়েন্ট ট্রাভেলার্স তাদের জন্য ছোটো ডিভাইস আছে, এত বড় ডিভাইস না, জাস্ট স্মার্টফোনের মতো একটু ডিভাইস, এটা আপনার যে কোনো জায়গায় আপনি নিয়ে যেতে পারবেন। এবং যারা ফ্রিকুয়েন্ট ট্রাভেলার টেন্টে থাকে, অনেকে জানে অ্যাডভেঞ্চারে ঘুরে টেন্টে থাকে, এটা কিন্তু সোলারের মাধ্যমেও চার্জ হয়, ছোটো সাইজের ডিভাইস। কিছু সাইড এফেক্টস আছে, যেমন মাস্কের নিয়ে কিছু ডিসকমফোর্ট হয়, কনজাংটিভাইটিস, স্কিন লেশন হয়, ইট ক্যান বি ম্যানেজড। হ্যাঁ, নো সিগনিফিকেন্ট সাইড এফেক্টস। So sleep well, feel better. Sound sleep, sound mind. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Thank you everybody. কোশ্চেন এবং অ্যান্সার সেশন আমি বলে দিচ্ছি, যদি কারো কোনো কোয়ারি থাকে স্যারের কাছে বা আমার কাছে, ইউ ক্যান আস্ক ফ্রিলি, আমরা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং যদি আপনারা কেউ ইন্টারেস্টেড হন, এই ডিভাইসগুলো অবশ্যই এখানে দেখে যাবেন।